Good morning. So today's topic is foundations. നിങ്ങൾ components of a building foundation എന്നുള്ള വേർഡ് കേട്ടായിരുന്നു. എന്തായിരുന്നു foundation? Foundation is the lowest artificially prepared part of the structure which is in direct contact with ground, supports and transmits the weight of the structure along with live load, earth load and the stationary as well as moving loads carried by it to the underlying soil. നമ്മൾ ഒരു സ്ട്രക്ചർ ബിൽഡിങ്ങിന്റെ കമ്പോണൻസ് ഒക്കെ പറഞ്ഞപ്പോൾ സൂപ്പർ സ്ട്രക്ചറും സബ് സ്ട്രക്ചറും, സോയിലിന്റെ മുകളിലുള്ളത് സൂപ്പർ സ്ട്രക്ചറും താഴെ ഉള്ളത് സബ് സ്ട്രക്ചറും, താഴെ വരുന്നതിലാണ് എന്തുള്ളത് ഫൗണ്ടേഷൻ വരുന്നത്. സോ ഫൗണ്ടേഷൻ എന്താണ്? ഫൗണ്ടേഷൻ ഇസ് ദ ലോവസ്റ്റ് ആർട്ടിഫിഷ്യലി പ്രിപ്പയർഡ് പാർട്ട് ഓഫ് ദ സ്ട്രക്ചർ. ഫൗണ്ടേഷൻ ഒരിക്കലും നാച്ചുറലി ഫോംഡ് അല്ല, ആർട്ടിഫിഷ്യലി പ്രിപ്പയർഡ് ആയിരിക്കും. ഫൗണ്ടേഷൻ ആണ് ലോവസ്റ്റ് പാർട്ട് ഓഫ് എ ബിൽഡിംഗ്, അതായത് സബ് സ്ട്രക്ചറിൽ വരും. സോയിലിന്റെ താഴെ വരുന്ന ഭാഗത്താണ് ഫൗണ്ടേഷൻ വരുന്നത്. So let us see the definition. Foundation is the lowest artificially prepared part of the structure which is in direct contact with the ground, supports and transmits weight of the structure along with live load, earthquake load and the stationary as well as moving loads carried by it to the underlying soil. So എന്താണ് foundation? Foundation is the lowest artificially prepared part of the structure. Lowest artificially prepared part of the structure which is in direct contact with ground, in direct contact with ground and it supports and transmits weight of the structure supports and transmits weight of the structure along with, അതായത് സ്ട്രക്ചറിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് അതിന്റെ വെയിറ്റിനെ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യും along with live load, earthquake load stationary and moving load stationary and moving load carried by to underlying soil. So I hope ഫൗണ്ടേഷൻ എന്താണെന്നുള്ളത് ക്ലിയർ ആയി കാണും. ഫൗണ്ടേഷൻ ഇസ് ദ ലോവസ്റ്റ് പാർട്ട് ഓഫ് എ ബിൽഡിംഗ് ഓർ സ്ട്രക്ചർ വിച്ച് ഇസ് ആർട്ടിഫിഷ്യലി പ്രിപ്പയർഡ്. ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻ ഡയറക്റ്റ് കോണ്ടാക്ട് വിത്ത് ദ ഗ്രൗണ്ട് ആൻഡ് ഫൗണ്ടേഷൻ സപ്പോർട്ട്സ് ആൻഡ് ട്രാൻസ്മിറ്റ്സ് വെയിറ്റ് ഓഫ് ദ സ്ട്രക്ചർ അലോങ് വിത്ത് ദ ലോഡ്സ് ക്യാരിഡ് ബൈ ദ സ്ട്രക്ചർ. സ്ട്രക്ചറിൽ വരുന്ന ലോഡ്സ് എന്തൊക്കെയാണ്? ലൈവ് ലോഡ്, എർത്ത് ലോഡ്, സ്റ്റേഷനറി ആൻഡ് മൂവിംഗ് ലോഡ് ടു ദി അണ്ടർലൈയിങ് സോയിൽ. അതിന്റെ തൊട്ട് താഴെ വരുന്ന സോയിലിലോട്ടാണ് ഈ ലോഡ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നത്. So the term foundation includes soil or rock stratas upon which a structure system designed to carry building loads to the supporting rock or soil. So foundation എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? Foundation includes the soil or rock strata upon which a structure system designed to carry building loads to the supporting rock or soil. അതായത് ഈ സ്ട്രക്ചറിനെ അടിയിൽ വരുന്ന സോയിലോ റോക്കിലോട്ടോ ലോഡ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന റോക്ക് സ്ട്രേറ്റയോ സോയിലോ, അതാണ് ഫൗണ്ടേഷൻ.
So foundation is the important part of a building placed below ground level to increase the stability of structure. Foundation is important part of building which is placed below ground level, placed below ground level to increase the stability of the structure. To increase the stability of the structure. So soil which is located immediately below the base of foundation is called subsoil or foundation soil, and it ultimately bears the load of the structure. അതായത് ഫൗണ്ടേഷന് തൊട്ട് താഴെ വരുന്ന ഫൗണ്ടേഷന് ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി ബിലോ ആയിട്ട് ലൊക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സോയിലിന്റെ പേരെന്താണ്? സബ്സോയിൽ ഓർ ഫൗണ്ടേഷൻ സോയിൽ. Soil immediately below foundation. അതിനെ എന്ത് പേര് വിളിക്കും? subsoil or foundation soil. subsoil അല്ലെങ്കിൽ foundation soil. So soil immediately below foundation ആണ് subsoil or foundation soil, and it ultimately bears the load of the structure. അതായത് സ്ട്രക്ചറിന്റെ ലോഡ് ഫൗണ്ടേഷനിലോട്ട് വരും, ആ ഫൗണ്ടേഷൻ പിന്നെ അത് സോയിലോട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യും. സോ അൾട്ടിമേറ്റ്ലി സോയിലാണ് ഫൗണ്ടേഷന്റെ തൊട്ട് താഴെ കിടക്കുന്ന സോയിൽ, അതായത് സബ് സോയിൽ ഓർ ഫൗണ്ടേഷൻ സോയിലാണ് സ്ട്രക്ചറിന്റെ ലോഡ് എടുക്കുന്നത്. ഫൗണ്ടേഷൻ ഇസ് ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് പാർട്ട് ഓഫ് എ ബിൽഡിംഗ്, and since it remains below ground level, the signs of failure of foundation are not noticeable till it has already affected the building. അതായത് ഈ സബ്സ്ട്രക്ചർ, അതായത് ഫൗണ്ടേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും ബിലോ ഗ്രൗണ്ട് ലെവൽ ആയിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫൗണ്ടേഷൻ ഫെയിൽ ആവാൻ തുടങ്ങുന്ന സമയത്തൊന്നും നമുക്ക് അതിൽ വരുന്ന ഡിഫക്ട്സ് ഒന്നും അറിയാൻ പറ്റില്ല. കാരണം സ്ട്രക്ചർ ഫെയിൽ ആയാൽ ഫൗണ്ടേഷന്റെ ഫെയിലിയർ കൊണ്ട് സ്ട്രക്ചറിൽ ഫെയിൽ ആയാൽ അല്ലെങ്കിൽ ബിൽഡിങ്ങിനെ എഫക്ട് ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഫൗണ്ടേഷന്റെ ഫെയിലിയർ അറിയാൻ പറ്റൂ. കാരണം എന്താണ്? It is not, foundation is not visible. Since foundation is below ground level, signs of failure of foundation are not noticeable till it affects the building. Building ine affect ചെയ്യുന്നത് വരെ foundation failure noticeable അല്ല. കാരണം എന്താണ്? foundation below ground level. Foundation failure not noticeable till it affects the building. Till it affects the building. അതായത് ഫൗണ്ടേഷൻ ഫെയിലിയർ ബിൽഡിങ്ങിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് വരെ അത് നോട്ടിസബിൾ അല്ല, ബിക്കോസ് ഫൗണ്ടേഷൻ ഇസ് ബിലോ പ്ലേസ്ഡ് ബിലോ ഗ്രൗണ്ട് ലെവൽ. Then foundation provides a level surface for building operations. Foundation provides level surface for building operations. Foundation provides level surface for building operations, and since the weight of building rests on the soil, engineers have to study the properties of soil very carefully to ensure that it can carry the loads imposed by building. അതായത് ബിൽഡിങ്ങിന്റെ ലോഡ് ഫൗണ്ടേഷൻ എടുത്തിട്ട് ഫൗണ്ടേഷൻ അത് അണ്ടർലൈൻ സോയിലോട്ടാണ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നത്.
അപ്പോൾ നമ്മൾ ബിൽഡിംഗ് കൺസ്ട്രക്ഷന്റെ സമയത്ത് ഈ സോയിലിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഒക്കെ എഞ്ചിനീയേഴ്സിന് സ്റ്റഡി ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. കാരണം എന്താ, സോയിൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് സ്റ്റഡി ചെയ്ത് അനലൈസ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റൂ ഇത്രയും ലോഡ് ഈ സോയിലിന് എടുക്കാൻ പറ്റുമോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത്. സോ അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, ഒരു സൈറ്റിൽ ഫൗണ്ടേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ബിൽഡിംഗ് കൺസ്ട്രക്ഷന് മുമ്പേ സോയിലിന്റെയും കൂടെ പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റഡി നടത്തണം. അതായത് സോയിലിന് ലോഡ് ബെയറിംഗ് കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ടോ എന്ന് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യണം. അതിനുശേഷം അതിനനുസരിച്ചുള്ള ഫൗണ്ടേഷനും അതിനനുസരിച്ചുള്ള ബിൽഡിംഗ് നമുക്ക് അവിടെ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ബിക്കോസ് ഫൗണ്ടേഷൻ ബിൽഡിങ്ങിന്റെ ലോഡ് എടുത്തിട്ട് അത് അണ്ടർലൈൻ സോയിലിലോട്ടാണ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ സോയിലിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസും അതിന് ലോഡ് എടുക്കാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ടോ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് സ്റ്റഡി നടത്തിയതിന് ശേഷമേ കൺസ്ട്രക്ഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ. And foundations are generally built of bricks, stones, concrete, steel, etc. Foundations are generally built of bricks, stones, concrete, or steel. സാധാരണയായി ഫൗണ്ടേഷൻ ബ്രിക്സ് കൊണ്ടോ സ്റ്റോൺ കൊണ്ടോ കോൺക്രീറ്റ് കൊണ്ടോ സ്റ്റീൽ കൊണ്ടോ ഒക്കെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. സോ ദിസ് ഈസ് എ ജനറൽ വ്യൂ അബൌട്ട് ഫൗണ്ടേഷൻ. ഫൗണ്ടേഷൻ എന്താണെന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ നോക്കിയത്. Next we move on to functions of foundation. Functions of foundation. Foundationന്റെ functions എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. First function is even distribution of load. Even distribution of load. എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം. Foundation distributes total load from superstructure over a large area without causing failure of the soil such that load intensity at the base does not exceed bearing capacity of soil and settlements are within permissible limits either without causing cracks in the structure or soil failure. So എങ്ങനെയാണ് ഫൗണ്ടേഷൻ ഈവൻ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് ലോഡ് നടത്തുന്നത്? ഫൗണ്ടേഷൻ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട്സ് ടോട്ടൽ ലോഡ് ഫ്രം സൂപ്പർ സ്ട്രക്ചർ ഓവർ എ ലാർജ് ഏരിയ. അതായത് ഫൗണ്ടേഷൻ distributes total load from superstructure. Superstructure എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സോയിലിന്റെ മുകളിലോട്ട് വരുന്ന കൺസ്ട്രക്ഷൻ ആണ് ഈ സൂപ്പർ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. സോ സൂപ്പർ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് വരുന്ന ടോട്ടൽ ലോഡിനെ ഫൗണ്ടേഷൻ ഒരു ലാർജ് ഏരിയയിലാണ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഫൗണ്ടേഷൻ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട്സ് ടോട്ടൽ ലോഡ് ഫ്രം സൂപ്പർ സ്ട്രക്ചർ ഓവർ എ large area. Over a large area. അത് എങ്ങനെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യും? Without causing failure of soil. That is without causing failure of soil such that load intensity at the base does not exceed bearing capacity. അതായത് ഫൗണ്ടേഷന്റെ ബേസിൽ വരുന്ന ലോഡ് ഇന്റൻസിറ്റി അതിന്റെ ബെയറിംഗ് സോയിലിന്റെ ബെയറിംഗ് കപ്പാസിറ്റിയെ എക്സീഡ് ചെയ്യില്ല. This load intensity at base is less than bearing കപ്പാസിറ്റി. അതായത് സോയിലിന്റെ ബെയറിംഗ് കപ്പാസിറ്റിയെക്കാളും കുറവായിരിക്കും ഫൗണ്ടേഷനിലെ ബേസിൽ വരുന്ന ലോഡിന്റെ ഇന്റൻസിറ്റി. ആൻഡ് ഓൾസോ
ഫൗണ്ടേഷനിൽ ഉണ്ടാകുന്ന സെറ്റിൽമെന്റ്. സെറ്റിൽമെന്റ്സ് ആർ വിത്തിൻ പെർമിസിബിൾ ലിമിറ്റ്സ് വിത്തൗട്ട് കോസിംഗ് ക്രാക്സ് ഇൻ ദ സ്ട്രക്ചർ ഓർ സോയിൽ ഫെയിലിയർ. Settlements within permissible limits, that is without causing soil failure, without causing soil failure or cracks in structure. സോ ഇങ്ങനെയാണ് ഈവൻ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് ലോഡ് ഫൗണ്ടേഷൻ നടത്തുന്നത്. എങ്ങനെയാണ്? ഈ സൂപ്പർ സ്ട്രക്ചറിൽ നിന്ന് വരുന്ന ടോട്ടൽ ലോഡിനെ ഒരു ലാർജ് ഏരിയയിലോട്ട് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യും. സൂപ്പർ സ്ട്രക്ചറിൽ നിന്ന് വരുന്ന ടോട്ടൽ ലോഡിനെ ഒരു ലാർജ് ഏരിയയിൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യും. അതെങ്ങനെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യും? സോയിലിൽ ഫെയിലിയർ ഉണ്ടാവാത്ത വിധത്തിൽ ലാർജ് ഏരിയയിൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യും. അപ്പൊ സോയിലിന് ഫെയിലിയർ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാവാതിരിക്കുന്നത്? ഈ ഫൗണ്ടേഷന്റെ ബേസിൽ വരുന്ന ലോഡിന്റെ ഇന്റൻസിറ്റി സോയിലിന്റെ ബെയറിംഗ് കപ്പാസിറ്റിയെക്കാളും കുറവായിരിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ ഫൗണ്ടേഷനിൽ ഉണ്ടാവാവുന്ന സെറ്റിൽമെന്റ് പെർമിസിബിൾ ലിമിറ്റ്സിന്റെ ഉള്ളിലായിരിക്കും. അതായത് സോയിൽ ഫെയിലിയറോ ക്രാക്സോ ഉണ്ടാവാത്ത, സ്ട്രക്ചറിൽ ക്രാക്സോ ഉണ്ടാവാത്ത വിധത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ സോയിൽ ഫെയിൽ ചെയ്യാത്ത വിധത്തിലോ പെർമിസിബിൾ ലിമിറ്റ്സിലായിരിക്കും അതിനകത്ത് ഉണ്ടാവുന്ന settlement. So thus foundation distributes the load evenly. Second function of foundation is reduction of excessive and differential settlement. Reduction of excessive and differential സെറ്റിൽമെന്റ്. അതെങ്ങനെയാണ്? എക്സസീവ് സെറ്റിൽമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അധികമുള്ള ഒരുപാട് സെറ്റിൽമെന്റ് വരാതെ നോക്കുകയും ചെയ്യും. അതുപോലെ ഡിഫറൻഷ്യൽ സെറ്റിൽമെന്റിനെ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യും. ഡിഫറൻഷ്യൽ സെറ്റിൽമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈവൻ സെറ്റിൽമെന്റ് ആണ്. പല സ്ട്രക്ചറിന്റെ പല ഭാഗത്തും പല രീതിയിലുള്ള സെറ്റിൽമെന്റ് വരുന്നതിനാണ് ഈ ഡിഫറൻഷ്യൽ സെറ്റിൽമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ലെറ്റ്സ് സീ ഹൗ ദിസ് ഇസ് ഡൺ. Settlement of foundation is the permanent downward displacement of foundation. Foundationന്റെ സെറ്റിൽമെന്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? It is the permanent downward displacement. ഫൗണ്ടേഷന്റെ സെറ്റിൽമെന്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? It is the പെർമനന്റ് ഡൗൺവേർഡ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഓഫ് ഫൗണ്ടേഷൻ. അതായത് ഫൗണ്ടേഷൻ താഴോട്ട് ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നത്, പെർമനന്റ് ആയിട്ട് താഴോട്ട് ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്യും. അതിനെയാണ് സെറ്റിൽമെന്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ഓൾ ദ നോൺ യൂണിഫോം ലോഡ്സ് ഫ്രം ദ സൂപ്പർ സ്ട്രക്ചർ ആർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് പ്രോപ്പർലി ഓൺ ദ സബ്സോയിൽ ബൈ ഫൗണ്ടേഷൻ ആൻഡ് ഹെൻസ് ഡിഫറൻഷ്യൽ സെറ്റിൽമെന്റ് ഇസ് മിനിമൈസ്ഡ്. അതായത് യൂണിഫോം അല്ല, സൂപ്പർ സ്ട്രക്ചറിൽ വരുന്ന യൂണിഫോം അല്ലാത്ത ലോഡ്സ് എല്ലാം ഫൗണ്ടേഷൻ വഴി സബ്സോയിലോട്ട് പ്രോപ്പർ ആയിട്ടാണ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ പ്രോപ്പർലി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഡിഫറൻഷ്യൽ സെറ്റിൽമെന്റ് തടയാൻ സാധിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫറൻഷ്യൽ സെറ്റിൽമെന്റ് കുറയ്ക്കാൻ സാധിക്കും. വാട്ട് യു മീൻ ബൈ ഡിഫറൻഷ്യൽ സെറ്റിൽമെന്റ്? ഡിഫറൻഷ്യൽ സെറ്റിൽമെന്റ് മീൻസ് unequal settlement at different parts of the building. Differential settlement means unequal settlement at different parts. പല ഭാഗത്തും unequal ആയിട്ടുള്ള സെറ്റിൽമെന്റ് വരുമ്പോഴാണ് അതിനെ ഡിഫറൻഷ്യൽ സെറ്റിൽമെന്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. സോ ഫൗണ്ടേഷൻ എങ്ങനെയാണ് ഡിഫറൻഷ്യൽ സെറ്റിൽമെന്റ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? സൂപ്പർ സ്ട്രക്ചറിൽ വരുന്ന നോൺ യൂണിഫോം ലോഡ്സിനെ പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് സബ്സോയിലോട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യും. നോൺ യൂണിഫോം ലോഡ്സ്, സൂപ്പർ സ്ട്രക്ചറിൽ നിന്ന് വരുന്ന നോൺ യൂണിഫോം ലോഡ്സിനെ ഫൗണ്ടേഷൻ സബ്സോയിൽ, അതായത് ഫൗണ്ടേഷന്റെ താഴെ വരുന്ന സബ്സോയിലോട്ട് പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഡിഫറൻഷ്യൽ സെറ്റിൽമെന്റ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാം. Non-uniform loads from superstructure distributed
properly to subsoil, thus minimizing differential settlement. ഡിഫറൻഷ്യൽ സെറ്റിൽമെന്റ് എങ്ങനെയാണ് മിനിമൈസ് ചെയ്യുന്നത്? നോൺ യൂണിഫോം ലോഡ്സിനെ ഫൗണ്ടേഷൻ പ്രോപ്പർ ആയിട്ടാണ് സബ് സോയിലോട്ട് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം ഡിഫറൻഷ്യൽ സെറ്റിൽമെന്റ് നമുക്ക് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും. ഒരു എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ suppose there are two columns എന്ന് പറഞ്ഞാൽ they are vertical load bearing members. So two columns carrying unequal loads can have a combined footing. Unequal loads carry ചെയ്യുന്ന രണ്ട് കോളത്തിൽ ഒരു combined footing പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ആ രണ്ട് അൺഈക്വൽ ലോഡ്സ് വരുന്ന കോളത്തിന്റെ നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് വരുന്ന ലോഡിനെ സബ് സോയിലോട്ട് യൂണിഫോം സോയിൽ പ്രഷർ വെച്ച് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അങ്ങനെയുള്ള കേസിൽ നമുക്ക് എന്താണ് അൺഈക്വൽ സെറ്റിൽമെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫറൻഷ്യൽ സെറ്റിൽമെന്റ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ നോൺ യൂണിഫോം ലോഡ്സ് ഫ്രം ദ സൂപ്പർ സ്ട്രക്ചർ ആർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് പ്രോപ്പർലി ടു ദ സബ് സോയിൽ, ദസ് മിനിമൈസിംഗ് ഡിഫറൻഷ്യൽ സെറ്റിൽമെന്റ്. നൗ third function is safety against sliding and overturning. Safety against sliding and overturning. Foundation provides sufficient stability and safety against disturbing forces like wind, rain, earthquake, etc., and safety against sliding and overturning effects due to lateral loads. Dead weight of the foundation provides stability for the structure. So stability against sliding and overturning എങ്ങനെയാണ്? Foundation provides sufficient stability and safety against disturbing forces like wind, rain, earthquake, etc. ഈ സ്ട്രക്ചറിനെ ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യത്തക്ക ഫോഴ്സസ് ആണ് വിൻഡ്, റെയിൻ, earthquake. സോ ഫൗണ്ടേഷൻ ഒക്കെ ഈ വിൻഡ് ഫോഴ്സിനും റെയിൻ കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ഫോഴ്സിനും earthquake ഫോഴ്സിനും ഒക്കെ എതിരെ sufficient stability and safety foundation provided, and also it provides safety against sliding and overturning effects due to lateral loads. Lateral loads കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന സ്ലൈഡിങ്ങിനെ ഓവർടേണിങ്ങിനെ against ആയിട്ട് ഫൗണ്ടേഷൻ സേഫ്റ്റി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നു. So this is due to dead weight of the foundation which provides stability to structure. So dead weight of the foundationന്റെ dead weight ആണ് സ്ട്രക്ചറിന് സ്റ്റെബിലിറ്റി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. Safety against sliding and overturning due to lateral loads, and also provide sufficient stability and safety against disturbing forces. Disturbing forces like wind, rain, earthquake. So that foundation provides safety against sliding and overturning.
Next function is safety against undermining. Foundation protects the building against covering or undermining due to flood water or burrowing animals. Flood water അല്ലെങ്കിൽ burrowing animals കൊണ്ടുണ്ടാവുന്ന സ്കൗറിങ്ങിനെയും അണ്ടർമൈനിങ്ങിനെയും ഒക്കെ ഫൗണ്ടേഷൻ prevent. So scouring or undermining can be due to flood water or burrowing animals, and foundation protects the building against these. Protects building against scouring or undermining. Due to flood water or burrowing animals. Scouring or undermining ഉണ്ടാവാനുള്ള കാരണം flood water അല്ലെങ്കിൽ burrowing animals. So foundation എന്താണ്? സ്കൗറിൽ നിന്നും അണ്ടർമൈനിങ്ങിൽ നിന്നും ബിൽഡിങ്ങിനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യും. Next is firm and level surface. Next function, firm and level surface. എന്താണ് നോക്കാം. Foundation provides a level and firm surface for construction of superstructure. Foundation lay ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? സൂപ്പർ സ്ട്രക്ചറിന്റെ കൺസ്ട്രക്ഷന് വേണ്ടി ഒരു ലെവൽ ആൻഡ് ഫേം സർഫസ് നമുക്ക് കിട്ടും. Provides Foundation provides firm and level surface for the construction of superstructure. And the last function is protection against soil movement. Protection against soil movement. Special foundations prevent or minimize cracks in superstructure due to expansion or contraction of subsoil because of moisture movement in some soil. അതായത് സ്പെഷ്യൽ ഫൗണ്ടേഷൻ, ചില സ്പെഷ്യൽ ഫൗണ്ടേഷൻ ആണ് നമ്മൾ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ it prevents or minimizes the cracks in superstructure due to expansion or contraction of subsoil because of moisture movement in the soil. സോയിലിനകത്തുള്ള മോയ്സ്ചറിന്റെ മൂവ്മെന്റ് കാരണം സബ്സോയിൽ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുകയോ കൺട്രാക്ട് ചെയ്യുകയോ ചെയ്യാം. സോ അങ്ങനെ സോയിൽ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുകയോ കൺട്രാക്ട് ചെയ്യുകയോ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ്? സൂപ്പർ സ്ട്രക്ചറിലെ ക്രാക്സ് ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചില സ്പെഷ്യൽ ഫൗണ്ടേഷൻസ് ആണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് പ്രിവെന്റ്സ് or minimizes cracks in the superstructure due to expansion or contraction of subsoil due to the movement of moisture in the soil. ചില ടൈപ്പ് ഓഫ് സോയിലിനകത്ത് മോയ്സ്ചർ മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ സോയിൽ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുകയോ കോൺട്രാക്ട് ചെയ്യുകയോ ചെയ്യും. സോ മോയ്സ്ചർ മൂവ്മെന്റ് സോയിലിൽ സംഭവിക്കുമ്പോൾ സോയിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുകയോ കോൺട്രാക്ട് ചെയ്യുകയോ ചെയ്യും. സോയിൽ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുകയോ കോൺട്രാക്ട് ചെയ്യുകയോ ചെയ്യുമ്പോൾ സൂപ്പർ സ്ട്രക്ചറിൽ ക്രാക്സ് വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്പെഷ്യൽ ഫൗണ്ടേഷൻ യൂസ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ഈ സൂപ്പർ സ്ട്രക്ചറിൽ ഉണ്ടാവാവുന്ന ക്രാക്സിനെ പ്രിവെന്റ് ചെയ്യുകയോ മിനിമൈസ് ചെയ്യുകയോ ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ എങ്ങനെയാണ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ അഗൈൻസ്റ്റ് സോയിൽ മൂവ്മെന്റ്? സോയിലിനകത്ത് മോയ്സ്ചർ മൂവ്മെന്റ് കാരണം സബ്സോയിലിന് എക്സ്പാൻഷൻ അല്ലെങ്കിൽ കോൺട്രാക്ഷൻ സംഭവിക്കാം. ഇങ്ങനെ എക്സ്പാൻഷനോ കോൺട്രാക്ഷനോ സംഭവിക്കുമ്പോൾ സൂപ്പർ സ്ട്രക്ചറിനകത്ത് ക്രാക്സ് ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. സോ ഈ ക്രാക്സ് ഉണ്ടാകുന്നത് പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ മിനിമൈസ് ചെയ്യാനോ നമുക്ക് സ്പെഷ്യൽ ഫൗണ്ടേഷൻസ് യൂസ് ചെയ്യാം. സോ ദർ ആർ 6 functions of foundation. First one, even distribution of load. Second one, reduction of excessive and differential settlement.
Third one, safety against sliding and overturning. Fourth one, safety against undermining. Fifth one, firm and level surface. And sixth one, protection against soil movement.